सब तो पहले मैं आप दे मीडिया राਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਸਣ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ कोई 5 साल तक किसी ने कोई एक मतलब एक कोई हरकत नहीं हुई, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं फाइल। आज तुसी देख लो एक अपने ही कैश कमेटी का उठता है कि गलत एलीगेशन लगा मेरे खिलाफ प्रोपोगेंडा किया गया कि ये जी इलैक्शन है कि ये रमनीक सिंह मैदान तो बाहर नस गया था। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलैक्शन होने जा रही है 27 जून में। इस दे विच तुसी अपना कीमती वोट जिहड़ा है बड़ी सोच समझ के पाना है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों का मैं रमनदीप कौर निੱਘਾ स्वागत करदी हां। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां चोणां ने जम्मू दे विच ते तुसी जाणदे हो कि एक बाणी चैनल की कोशिश है कि सारे ही जिहड़े खड़े हुए कैंडीडेट्स ने उन्हां तक पहुंचीए, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ इस समय असी जेकर गल करिए गांधी नगर हलका तो उत्थे जिहड़े कैंडीडेट्स खड़े हुए ने सारिਆਂ ਦੇ ਹੀ विचार आ तुहाडे तक पहुँचाइए। कोशिश है अपनी तो अज साडे नाल गलबात करन दे लई सरदार रमनीक सिंह जी ने जिहड़े गांधी नगर खेतर दे उम्मीदवार ने। उन्हां दा सब तो पहला तो मैं एक बाणी चैनल दे उत्ते बहुत बहुत स्वागत करदी हां जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ कि चाहे वो पहलां दी इलैक्शन होण या हुण जिहड़ियां लड़ियां जा रही है ये इलैक्शन है? मैं रमनीक सिंह आप दे मीडिया राਹੀਂ समूह साध संगत नूं ये बेनती करदा हाँ कि जिहड़ी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलैक्शन होण जा रही है 27 जून नूं, इस दे विच तुसीं अपना कीमती वोट जिहड़ा है बड़ी सोच समझ के पाना है, क्योंकि ये GGPC का प्रबंध जिहड़ा है ना कि सिर्फ गुरुद्वारे तक ही सीमित है, ये बाकी भी साडे समाज नूं भी अगे लै जाण वास्ते एक साडी एक एग्जैक्टिव बॉडी बनती है जी। मगर बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा है कि अज दे समय विच इस वक्त मेरे हलके दे विच भी कई कैंडीडेट हैं ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ
कि मैं किहड़े काम कीते। मैं ये दसांगा कि मैं सेवा कीती है, और मेरी सेवा जिहड़ी है मैं चाहता कि ये लोग दसन। जिस तरह मेरा सब तो पहला सेवा का जिहड़ा सी काम लखताता बाजार गुरुद्वारा 30 साल तो साडे कंट्रोल विच है DGPC दे। उस गुरुद्वारे की हालत इतनी खस्ता हो चुकी सी, जिथे भाई साहब रहते सन उन्हों को रहन का इस तरह लगता सी कि किसी वक्त भी छत गिर सकती है। थले जी थले की हालत बड़ी माड़ी हो चुकी सी। उसी करके ये कोई भी ध्यान DGPC की तरफों अज तक नहीं दिता गया। जितनियां गोलकां आईयां लैके चले गए, मगर उस तरफ ध्यान नहीं। जिस वक्त मैनू सेवा मिली, मैनू उन्होंने बुलाया, मैं देखा, मैनू खुद आप हैरानगी हुई, क्योंकि जिस वक्त तो गुरुद्वारा बनया सी असीं छोटे छोटे सी। उस गुरुद्वारे नूं बनाने वास्ते असां बड़ी सेवा कीती दी है। हथी चुक के उस गुरुद्वारा मतलब वो जिहड़ा मटीरियल असीं पहुँचाया। फिर जिस वक्त असीं मैं पूछया कि क्यों ऐसा तुसीं क्यों नहीं इस पासे ध्यान देंदे। आख ले जी चलदा काम चलन दिओ। मैं नहीं, मैं फिर उस वक्त प्रधान साहब ने कहा, मैं प्रधान साहब तुसीं चल सकते चलो, नहीं तो सैकटरी साहब चल के देख लो। जिस वक्त गए देखा वाकई हालत बड़ी सी। अज वो गुरुद्वारा साहब की तुसीं देखो जाके, खूबसूरत गुरुद्वारा साहब बनया। उस दे विच उत्थे दा प्रधान जिहड़ा है, उस मैं ये नहीं आखदा कि मैं कहांगा, उस प्रधान नूं पुछो क्या इस गुरुद्वारे की सेवा किसने की। कई और साडे गुरुद्वारे जिहड़े DGPC कंट्रोल च नहीं हैं, उन्हां दी प्रॉब्लम्स में जाके सुनी। उन्होंने देखा उन्हों की हालत है कि उन्होंने बिजली अगर है तो ठीक है, बिजली नहीं है तो अंधेरे में बैठे थे। कह लगे जी सानू इन्वर्टर्स वगैरह की जरूरत है। जी भी चीज़ हुई वो सेवा DGPC का एक फर्ज है बनता है कि वो इन्हों मदद की जाए। उस तो इलावा अज तुसीं जाके किसी वक्त भी पुछोगे नवी बस्ती दे विच दास ने किस तरीके नाल अपना रोल अदा किया, किस तरह सेवा की है, वो खुद दसणगे। मैं नहीं कहूँगा। अशोकनगर गुरुद्वारे में चले जाओ, अज अशोकनगर का गुरुद्वारा जो बनया अज तुसीं देखोगे उस दे विच वही संगत बोलेगी किसने कराया। ये मैं नहीं कराया, ये मेरी सेवा सी। बिल्कुल मैनू गुरु ने हुक्म किया कि तेनों सेवा दी थी और अगू कर। अगर मैं ये चीज़ नूं लैके चला जी ने मैं काम कराए, लोगों को मैं दसा कि मैं इस गल का लीडर हाँ, ये तो साड़ी बदकिस्मती है जी। असी कौम नूं गुमराह कर रहे हैं। इस वक्त ये जिहड़े हालात आगे आने वाले वक्त बन रहे हैं, इस वक्त हर एक दे नज़रां विच है कि DGPC नूं कंट्रोल ही करिए, इस पोलिटिकल प्लेटफार्म बनाइए। इस दे विच असी अपना स्वार्थ देखिए, ना कि अपने जिस जिहड़ी आने वाली साडी पीढ़ी है वो साडियां इन्हां हरकतां नाल साडियां लड़ाइयां नूं देख के। इस वक्त जिहड़ी इलैक्शन हो रही है, इलैक्शन नहीं सी, साडी सोच सी बनी थी कि सिलैक्शन होनी चाहिए। मेरे खिलाफ प्रोपोगेंडा किया गया कि ये जिहड़ी इलैक्शन है ये रमनीक सिंह मैदान तो बाहर नस गया है, ये नहीं अपना कैंडीडेट नहीं है, इन्हें फार्म नहीं भरिया, ये इलैक्शन नहीं लड़ रहा, क्योंकि असी लास्ट मोमेंट तक सिलैक्शन के आखी सन। मान साहब ने सारी पूरी तैयारी सी किसा, मगर ये तड़े हैं दो तीन तड़े जिन्होंने जिस वक्त सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर होरी जिंदा सन, असी जिस वे कंप्रोमाइज़ कराया उस दे विच बकायदा कोई 5 साल तक किसी ने कोई एक मतलब एक कोई हरकत नहीं हुई, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं फाइल की। आज तुसी देख लो एक अपने ही कैशियर कमेटी का उठता है कि गलत एलीगेशन लगाता है जिसका कोई प्रूफ नहीं है। आज तुसी देख लो कि इस वक्त धड़ेबंदियां नाल इलैक्शन दे विच जो हालात बने हुए किस तरीके नाल अगर यही पैसा साडा ये पैसा अगर कौम प्रति किसी काम में लाया जाए कि घट है सिलैक्शन हो जाती। बाकी कश्मीरी सिलैक्शन हुई है, सांबे सिलैक्शन हुई है, अपने उधमपुर सिलैक्शन हुई है, मगर सब ठीक ठाक चले। इत्थे क्यों नहीं सिलैक्शन हुई? क्योंकि इत्थे धड़ेबंदी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिता है। वो सिक्खी नूं बदनाम करन दा एक मेन प्लेटफार्म है, साडा सेंटर है। इस सेंटर को देख के गौरमेंट भी समझती है कि अगर इस कमेटी नाल गलबात करिए करांगे ये अगे साडा इस कौम नाल साडा राबता बने रहेगा। बिल्कुल आज कितना अर्सा हो गया कि ये बार बार ये कहते स्टेज तो जाके मैं रिफ्यूजी काज नूं टच किया, मैं राजनाथ सिंह नूं मिलिया, मैं जाके फलाने असां भी की गल साडे नौजवान बच्चों के जिस वक्त कार लै गए
उस वक्त ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ IG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲੈ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਏ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ 5,000 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? 5,000 ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5,000 ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5,000 ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 5,000 ਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਭ ਕੁਝ DGPC ਕਰੇ। ਉਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਧਾ। ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਛ ਰਜੌਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਐਸੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਗੜੀਆਂ ਉਛਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਵੇਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਜੋੜਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 14 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਹੇਗਾ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੁਣਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਾਫੀ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। रंग